하나님께서 우리에게 주시는 말씀 창세기 12장과 15장의 말씀입니다. 창세기 12장 1절부터 3절까지 그리고 15장 1절부터 6절까지 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브람에게 임하여 이르시되 아브람아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 아브람이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까? 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메섹 사람 엘리에셀이니이다. 아브람이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무별을 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 함께 읽겠습니다. 아브람이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아멘. 하나님의 약속과 아브라함의 믿음이라는 제목으로 우리 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 전도사님 나올 때 할렐루야로 맞죠? 할렐루야. 할렐루야. Looking at Book of Genesis, chapter 12 and chapter 15 today. And we know that and believe that we are children of God, and we are also the children of Abraham. You probably know the song. You may have heard of the song. Father Abraham had many sons, and many sons had Father Abraham. No? Anyways, we have been living as but have we been living as children of God? How do we apply living as a children of God in our lives? So after the flood and the Tower of Babel, the people were spread out throughout the world, and there were many of them as they multiplied, many sons and daughters, just as God commanded Adam and Noah. But there was an exception. There was an exception. Abraham's wife, Sarai, before she was Sarah, who was 65 years old, was barren. She didn't have, which means that she was unable to have children. But God chooses and calls Abraham to be the father of many nations. Our chapter 12, verse 1 to 3 says, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Amen. And it must have come to Abraham as a surprise, as he didn't have any children. And on top of that, he had to leave everything. Where he grew up, and his father's household, his inheritance, and etc. He had to leave everything for something that he hasn't seen it yet. He didn't really know what to expect. He didn't really know what to expect when he followed God's command. So it required Abraham's faith and obedience to make God's command a reality. It took a leap of faith for Abraham.
But also, Abraham also had some doubts and fears. Chapter 15, verse 2 to 3 says, But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Amen. Abram was afraid that one of his servants would inherit his possessions, since he didn't have any children. But God reassures Abraham by saying that he will indeed have a son to inherit his possessions, and that his descendants will be as numerous as the stars. When we go camping, we see the stars, many stars in the sky. And it always makes me wonder about what we cannot see. The stuff that we much beyond what we can see. How many stars there really are. So God's promise of descendants was a huge promise to Abraham. And we also have been called by God as His children through Jesus, who became a blessing to the world through His faith and obedience, who died on the cross for us to call us His children. And as God's children, God also gives us two commands, just like Abraham. Two commands are this: to go where God calls us to be, and to be a blessing to those around us. So the question that we must always be asking ourselves are, am I where God calls me to be? And am I being a blessing to others? Those are the two questions that we must be asking ourselves. And when we respond to God's word, His commands, with faith and obedience, God will bless us and those around us as well. So as God's children, called by God through Jesus, let us be a blessing to those around us through faith and obedience to our Father, remembering that we are blessed to be a blessing. Amen. 할렐루야. 우리 자녀들 우리 2층으로 또 옮겨서요. 우리 또 예배하고 찬양하고 말씀 나누는 시간들 갖도록 할 텐데 우리 시간에 사랑과 축복의 격려의 박수로 보내도록 하겠습니다. 할렐루야. 사랑하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 말씀이고요. 하나님의 약속과 또 아브라함의 믿음이라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 약속과 믿음. 여러분, 오늘 창세기 12장 1절부터 3절까지의 말씀은요, 하나님의 약속이 주어지는 말씀입니다. 하나님이 인생들에게 약속을 주신다. 놀라운 은혜죠. 땅을 약속하시고요, 또 큰 민족을 이루겠다라고 하는 자손을 약속하시고, 너의 이름을 창대하게 하며 복의 근원이 되겠다라고 하는 복의 약속을 하십니다. 한마디로 얘기하면 너로 큰 민족을 이루고 또 세상 모든 민족이 너로 인해 복을 얻게 될 것이다 라고 말씀하는 거죠. 놀라운 약속 아닙니까? 그런데요, 이 약속을 받는 사람들이 누구이고 어떤 형편, 상태인가를 그의 위위위 구절들이 얘기해 주고 있어요. 창세기 우리가 보진 않았는데요, 제가 읽어드릴게요. 11장에 30절은 이렇게 얘기합니다. 사레는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 사레는 임신하지 못함으로
자식이 없었더라고 말씀합니다. 왜 이 부부일까요? 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었다라고 얘기하는 거죠. 여기 임신하지 못했다라고 하는 임신의 단어는 사람과 관련돼서 생산을 얘기할 때는 불임, 곧 임신하지 못한다라는 뜻으로 사용이 되죠. 근데 이게 땅하고 관련돼서 얘기될 때는요, barren, 비옥하지 않은, 메마른, 풀 한 폭이 나지 않는, 결코 결실하거나 열매를 맺을 수 없는 땅이라고 할 수 있겠습니다. 이 부분의 말씀을 가지고 인생으로 좀 확장을 해보면은요, 메마른 인생이에요. 열매 맺지 못하는 인생이에요. 추수의 때에 결실하지 못하는 인생이라고 할 수 있습니다. 하나님은요, 어떤 부분에선 참 감당하기가 힘들어요. 이해하기도 힘들어요. 하나님의 일하시는 것, 하나님의 선택 이런 부분들을 보면 참 놀랍습니다. 오늘 우리 이런 내용들을 영어로 이렇게 표현하더라고요. Through unlikely people. 발음이 좀 괜찮나요? 알아듣겠어요? Through unlikely people. Through unlikely people이 뭐냐? 우리가 좀 잘 안 쓰는 부분인 것 같아요. 그래서 그냥 unlikely라고 하는 이 부분의 뜻은 뭐뭐뭐 할 것 같지 않은, 믿기 힘든, 가망이 없는, 성공할 것 같지 않은, 바람직하지 않은, 승산이 없는 이런 뜻이죠. 그래서 unlikely people이라고 한다면 가망 없는 사람들, 뭐뭐 할 것 같지 않은 사람들, 성공할 것 같지 않고 바람직하지 않은, 승산이 없는, 가망이 없는 사람들이라고 하는 거예요. 그런데 하나님은 through unlikely people, 가망 없는 사람들을 통하여서 승산이 1도 없는 사람들, 정말 믿기 힘든, 적절치 못한 사람들을 선택하신다라고 하는 거예요. 전혀 예상 밖의 선택이라고 할 수 있습니다. 여러분 어린 시절에 요즘 그 넷플릭스 오징어 게임 뭐 얘기하는데 아직 보지는 못했는데 얘기를 뭐 들어보니까 옛날 우리 어린 시절의 놀이들을 뭐 많이 나온다고 막 총 맞아 죽고 잔인하다고 막 그런 얘기를 하더라고요. 여러분 어린 시절 학창 시절에 학교에서 오징어 게임이나 뭐 다방구 뭐 이런 거 하셨던 기억이 있나요? 동네마다 뭐 다방구 이름도 다르고 막 그런데 어쨌거나 편을 나누죠. 그런데 여러분 아이들도 알아요. 뭐라는가? 가위바위보를 할 때 내가 누구를 같은 편으로 선택하면 좋을지를 알고 있어요. 애들이지만 이거를 어른 말로 얘기하면 인사가 만사다 하는 거죠. 사람을 잘 뽑아야 이길 수 있습니다. 팀을 잘 먹어야 이기는 거예요. 우리도 그런 경험들이 아마 있을 겁니다. 어떤 때는 여러분이 가위바위보를 해서 사람들을 같은 편으로 선택하기도 하고요. 어떨 때는 어떤 친구들이 가위바위보하며 우리를 뽑아주기를 기다리는 그런 경험들도 있을 거예요. 그런데 여러분 선택받지 못한 채 끝까지 남는 아이들이 있습니다. 맨 마지막 그것도 꼴찌로 선택되면 기분이 썩 좋지 않겠죠. 내 가치가 이거밖에 안 되나? 세상이 나를 몰라주는구만. 뭐 이런 생각을 하고 우울해할 수도 있겠죠. 그런데요, 어떤 경우는 깍두기로도 안 데려간대요. 그러면서 꼭 이런 친구도 있어요. 비수를 꽂죠. 야, 너랑 편 먹으면 져. 뭐 이런 경험들 한두 번 있거나 많이 있을 수도 있고 뭐 아닐 수도 있는 부분인데요. 오늘 선택하시는 하나님의 이 through unlikely people이라고 하는 인사, 사람을 선택하는, 등용하고 택하는 부분들을 생각해 볼 때 만일 하나님께서 우리가 다니는 기업이나 직장 그리고 어느 기업의 CEO라고 하신다면 이 unlikely people을 선택하는 이런 인사를 단행한다. 당장 이 사회로부터 난리가 나겠죠. 아마 잘릴 수도 있습니다. 잘못된 선택, 그래서 책임을 지고 물러나야 할 수도 있어요. 왜냐?
뭘 복사하는 사람, 카피해 주는 사람 이런 일들을 하는 게 아니죠. 한 부분을 담당하는 사람을 채용하는 게 아니에요. 지금 선택하는 이 일은요, 세상의 모든 민족이 복을 얻게 되는 일이에요. 굉장히 중차대한 일이죠. 세상의 모든 자들이 복을 얻고 하나님의 복과 생명을 얻는 일에 가장 중심이 되는 사람을 지금 뽑는 거예요. 그런데 살펴본 것처럼 unlikely people. 왜 이 부부입니까? 라는 생각이 질문이 들지 않아요? 이왕이면은 자손의 복을 자손의 약속을 했잖아요. 큰 민족을 이루게 하신다라고 했잖아요. 자손을 약속하고 너를 통하여 복을 얻게 되는 복의 근원의 이 약속이 그럼 어떻게 되겠냐라고 하는 거예요. 제가 아는 선교사님 이제 5명의 자녀와 사모님의 태중에 6번째 자녀가 있죠. 할렐루야. 한 5명, 6명쯤 되는 이런 부부나 이런 다복한 가정이어야 될 것 같지 않습니까? 자손을 낳고 번성케 하며 복의 복을 넓혀 가려고 한다면 상식적으로 생각하면 자녀가 많아야 될 텐데 지금 아브람과 사레는 자녀가 없어요. 그냥 지금 없는 게 아니라 아브람과 사레는 아기를 낳지 못해요. 성경이 분명히 얘기하고 있어요. 이미 아기를 낳을 나이가 한참 지난 아브람과 사레는 불임이에요. 옛적부터 없고 지금도 없는, 그래서 앞으로도 지금도 뿐만 아니라 앞으로도 아이를 가질 수 없는 사람들이라고 하는 거예요. 그런데 여러분, 이 질문, 왜 이 부부입니까? 라는 것에서 조금 바꿔보면 이런 질문도 들지 않을까요? 왜 우리 부부입니까? 왜 우리 가정이에요? 왜 우리 자녀들 혹은 왜 우리 교회입니까? 우리 남편 아시잖아요. 우리 아내 잘 아시잖아요. 우리 가정의 형편 처지 주님 잘 아시잖아요. 우리 자녀들 잘 아시잖아요. 우리 교회 그저 그냥 이민자들이 모인 교회일 뿐이잖아요. 우리가 뭘 할 수 있을까요? 어떤 자격 기준으로 얘기한다면 이민자로 살아가는 1세대 부모와 그 안에서 또 자라가주는 2세대 혹은 3세대, 우리가 이 땅 가운데 무엇을 할 수 있는 사람들일까요? 이민자로서 하루를 버텨내는 것, 견디며 살아내기도 버거운 사람들, 바람이 불면 그냥 쓰러지고 넘어지고 그냥 뿌리채 뽑히지는 않을까 전전긍긍 염려하는 사람들, 그래서 눈물로 밤을 지샐 때가 얼마나 많은지, 잠 못 드는 밤이 많은 사람들. 어떤 분이 이렇게 얘기하더라고요. 주차할 때 자기는, 제가 종종 얘기하는 얘기입니다만, 핸디캡을 위한 파킹 스팟에 아주 그냥 당당하게 탁 파킹을 하고 내리면서, 아니 거기다 주차를 하면 어떡하냐고. 그러면 이렇게 얘기하죠. 나는 언어 장애가 있어요. 말을 할 수는 있는데 뭔가 이게 표현이 잘 안 되고 들리지 않는 언어 장애가 있습니다. 농담이에요. 언어 장애만 있는 게 아니에요. 정신적 측면에서도 문제가 있는 것 같아요. 우울해요. 우울한 장애가 있어요. 그리고 분노가 있어요. 늘 화가 한 40% 장착된 것 같은. 그래서 분노하면 누가 잘못 건드리고 뭐가 좀 하면 확 꼬르륵 할 것 같은. 그냥 장애 판정만, 이 스티커만 못 받았지 나는 이미 충분한 이 장애 구역에 스팟에 핸디캡에 주차할 자격이 있는 것 같아요. 우스개로 한 얘기인데 제가 하니까 왜 안 웃길까요? 너무 진지한가요? 그런데 그 유머가 저는 계속 기억이 나요. 저도 언어 장애가 있는 건 아닌가? 어떤 데 굉장히 우울하기도 하고요. 어떤 데 막 화가 나기도 하고. 물론 정도의 차이는 있겠습니다만 이민자로 살아간다라고 하는 것이 이런 어려움들이 있는 거죠.
이민자로서 그냥 이 땅에 원래 살던 사람들의 주변에 살아가는 주변인으로, 또 그런 경계 안에 머무는 경계인으로서, 그리고 뭔가 우선적으로 선택받기에는 너무 좀 부족하고 모자란 듯한 그런 사람인 것 같은 마음을 갖고 사는 사람들이죠. 인정하고 싶지는 않지만 이렇게 하루하루가 지나가고 나는 그냥 먼 타국에서 잊혀져 가는 사람으로 남는 거 아닌가 라는 생각에 우울하기도 한 거죠. 그런 이민자들이 모인 교회일 뿐이다라고 하는 거예요. 그런데 여러분, 지구 반대편, 거기 가려면 한 비행기도 한 2번, 3번 갈아타고요. 하루 이틀 3일은 막 좋게 걸리는 르완다. 우리가 살고 있는 지구 반대편까지 거기에 장애를 가진 아이들이나 그 부모와 가정을 품고 섬기는 일들을 우리가 해야 한다고. 장애를, 나는 딱지 스티커만 없지 어떻게 보면 정도 차이긴 하지만 나도 장애를 가지고 살아가는 것 같은 사람들인데 왜 우리 교회인가? 라는 질문이 들기도 하는 거죠. 이런 류의 고민이 아브라함에게 없었을까요? 아브라함도 있죠. 내 본토 친척 아비 집을 떠나 우르에서 하란으로, 거기서 가나안 땅으로. 아마 이동 경로나 나라 민족을 보면 한 이민 2번 정도 좋게 했을 것 같은 사람이죠. 옮길 때마다 갖는 마음들이 있을 것이고, 아브람과 사레가 하나님의 약속을 받았으나 아브람 마음 가운데는 어떤 마음이 있었을까요? 15장 이렇게 얘기하죠. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브람에게 임하여 이르시되 아브람아 두려워하지 말아라. 나는 너의 방패이고 너의 지극히 큰 상급이다 라고 하나님이 말씀하세요. 이걸 놓고 보면 행간의 일들을 우리가 이렇게 13장, 14장도 쭉 거쳐 그냥 왔지만요. 아브라함의 75세 때 받았던 그 하나님의 약속, 삶이 진행되면서 뭔가 좀 구체화되고 눈에 보여져야 될 것 같은데 그렇지 않은 나날들. 그래서 아브라함 마음 가운데 두려운 마음들이 있는 거예요. 염려하는 마음들이 있고 걱정과 근심이 가득한 마음들이 있어요. 그래서 아브라함은 하나님의 약속 그거 하나 붙잡고 사는 거예요. 사레와 함께 뭔가 출산하고 결산하지 못하는, 한평생 수고하고 애썼지만 결국에는 결실할 수 없는 것 같은 그런 삶을 살아올 때 하나님의 그 약속 하나 붙잡고 왔는데 보여지지 않으니 내 인생이 이대로 가는 건가? 이런저런 생각부터 염려와 걱정과 근심이 왜 없겠냐 하는 거예요. 하나님이 그것을 보시고 말씀으로 임하여 주셨다라고 하는 거예요. 믿음을 잃지 않기 위해서 애쓰고 스트러글하고 있는 아브라함에게 하나님이 말씀으로 임하여 주셨다라고 성경은 얘기해요. 내가 너의 방패야. 지켜주는 자라고 얘기하는 거예요. 너가 얻을 큰 상급과 면류관이 바로 나다라고 얘기하는 거예요. 그러면서 두려워하지 말아라 라고 얘기하는 거죠. 이 불신앙과 끊임없이 사투를 벌이는 아브라함에게 하나님께서 말씀으로 임해 주세요. 그런데 이 아브라함이 어떤 사람인가 보면 참 인격이 훌륭한 사람인 것 같아요. 좋은 마음밭을 가진 신앙인 것 같아요. 이 아브라함이요, 자식이 없사오니 나의 상속자는 엘리에셀입니다. 이렇게 얘기해요. 별 얘기 안 했어요. 하나님이 오셔서 두려워하지 말라. 내가 너의 방패고 상급이야 라고 얘기하니까 아브라함 마음 가운데 대뜸 나오는 게 엘리에셀이라고 하는 것입니다. 엘리에셀이 누굽니까? 아브라함 집 안에 살던 종 아니에요? 그냥 같이 식구로 먹고 사는 그가 나의 상속자가 될 것이에요 라고 얘기해요. 여러분, 여기서 우리의 모습을 봅니다. 나의 상속자는 엘리에셀입니다. 자기 결말을 이미 다 생각해 놨어요.
아내 사례를 보면 이 할머니 경수가 끊어졌다 얘기하고 출산할 수 있는 시기가 한참 지나버린 이것 가운데 약속은 받았는데 이게 어떻게 이루어지겠냐? 그래서 자기 수준 안에서 풀어서 보는 거예요. 참 훌륭하죠? 하나님 원망하고 삿대질하는 사람들도 있을 거 아니겠습니까? 그러나 아브라함은요, 생각했어요. 고민했어요. 염려했어요. 그러면서 자기가 이 약속을 어떻게 받아낼 수 있는지 자기 수준 안에서 그 결말을 이미 결정했다라고 하는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 나의 모습, 우리의 모습이 비춰지지 않나요? 그게 어떻게 되겠어요? 옛날이란 몰라도 지금 몇 년이 더 지났는데 더 할아버지 할머니 되는데 무슨 아기를 낳겠냐라는 거죠. 그래서 우리 차원에서 좋게 풀어서 생각하고 상상할 수 있는 우리 수준의 것으로 자기 결말을, 하나님의 약속의 응답을 마련해 놓는다라고 하는 거죠. 그런데요, 이 엘리에셀입니다라고 꺼내놓은 카드에 대해서 하나님이 분명하게 얘기했어요. No, 엘리에셀이 아니야. 너의 몸에서 태어날 자가 너의 상속자가 될 것이다 라고 말씀하는 거죠. 하나님께서 인간의 수준 안에서 좋은 마음이든지 뭐든지 어떻게 해서든지 그 약속을 이해하고 내 수준으로 풀어낸 것을 그 정도에 만족해 하지 않는다는 거예요. 하나님은 하나님이 약속하시고 계획하신 너를 복의 근원으로 삼고 모든 민족이 생명을 얻게 되는 일들에 대해서 양보와 타협이 없으신 거예요. 할렐루야. 이것이 우리에게 소망이 되는 것 아닙니까? 우리는 연약하고 내 수준과 적당한 그곳에 맞춰서 그렇게 신앙생활하는 게 적스럽고 그냥 좋지. 응답도 없는, 결실도 없는 인생 가운데 적당히 엘리에셀이면 되지 않겠어요? 철저히 우리 편에서, 철저히 인간의 인생의 수준에서 생각하는 하나님의 응답을 하나님은 용납지 않으시죠. 분명하게 얘기해 주시는 거야. 아니야, 내 몸에서 태어날 자가 너의 상속자가 될 거야. 할렐루야. 옆에 분하고 앞에 분하고 얘기해서 엘리에셀이 아닙니다. 엘리에셀이 아니에요. 우리 수준으로 하나님을 이해하고 약속을 바꿔버리면 안 된다라는 거죠. 눈에 보이지 않았어요. 그래서 어려워요. 그러니까 하나님이 아브라함을 데리고 나오세요. 밤 하늘의 별을 봐라. 볼 수 없어서 믿을 수 없으면 네 자손이 앞으로 죽는다 하며 모든 민족과 세상의 나라의 사람들을 복되게 생명으로 축복하는 복의 근원이 될 자들이 저 밤하늘의 별과 같을 거야. 눈에 보여지지? 셀 수 있겠니? 인생의 연약함과 한계가 여기 있습니다. 눈에 못 봐서 보여지지 않아서 못 믿는다 하지만 봐도 하나님의 엄청나고 우리 인생들을 뛰어넘는 그것들이 보여질 때 셀 수조차 없는 것 아니에요? 그 얘기하시는 거죠. 밤하늘의 별을 내 눈으로 봐. 그리고 그 뭇별들을 셀 수 있겠니? 보지 못해서라면 보여주시는 하나님, 그러나 봐도 담아내지 못하는 인생. 그러나 하나님 분명히 하나님의 약속을 확인시켜 주십니다. 할렐루야. 하나님이 하나님의 약속을 믿지 못하고 회의가 들고 의심이 들고 내 수준으로 낮춰서 뭔가 해보려고 하는 인생들 가운데 확증을 주신다라는 거예요. 아멘? 네, 저는 이런 신앙생활이 우리의 신앙생활 되기를 축원합니다. 성경은 이렇게 얘기해요. 6절에 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 할렐루야. 우리 인생이 보여줘도 봐도 모르고 담아내지 못하는 인생이 하나님 앞에 어떻게 의롭게 쓸 수 있겠냐라고 하는 거예요. 유일한 한 가지는 하나님의 약속을 믿는 것.
그것이 하나님께서 우리를 향한 의라고 칭해 주시는 일이다라고 성경이 가르쳐주고 있습니다. 다시 돌아가 보죠. 왜? 라고 하는 질문. 왜 이 부부입니까를 넘어서 왜 우리 부부예요? 왜 우리 가정이고 왜 우리 자녀들이고 왜 우리 교회입니까? 아시잖아요. 우리는 그저 하루를 버텨내기도 힘든 이민자들이 모인 교회, 이민자의 가정, 그렇게 살아가는 그 척박함 가운데 괴로움 가운데 있는 자들인데, 사랑하는 성도 여러분, 끊겨서는 안 됩니다. 할렐루야. 멈춰서는 안 돼요. 하나님의 이 약속이 모든 나라와 민족들의 복의 근원되게 하시고 하나님의 생명과 축복 가운데 하나님의 생명과 백성들이 세워지는 이 일들이 우리 때에 멈춰서는 안 되는 거 아닙니까? 우리 때에 끊겨져서는 안 된다. 할렐루야. 결코 우리 가운데 멈춰서서는 안 되죠. 그런 믿음과 고백이 있으신 우리 성도분들에게 히브리서의 말씀을 나누길 원합니다. 11장 11절 12절에 보면은요, 히브리서 11장은 믿음의 장이잖아요. 거기 안에 이 아브람과 사라의 말씀이 나와요. 믿음이라고 하는 관점으로 조명해 주는 하나님의 말씀들이 우리를 기다리고 있습니다. 우리 대에 끊겨서는 안 되고 나에게, 우리 가정과 우리 교회에서 멈춰서는 안 된다라고 하는 사명감을 갖는 자들에게 히브리서 11장은 분명 길이 될 것이고 빛이 될 것이고 우리 눈에 보여지는 확증이 될 줄로 믿습니다. 읽어드리죠. 믿음으로 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니. 아멘. 믿음으로 힘을 얻는다는 거예요. 할렐루야. 믿음의 비밀이 여기 있다라고 하는 거죠. 분명하게 조명해 줍니다. 사라, 알았죠? 더 이상 경수가 끊어진, 피리드가 없는, 그래서 성경에서는 이미 아이를 낳을 수 있는 시기가 한참 지나버린 이때 인생으로는 뚫고 나가 해결할 수 없는 이 일을 사라는 믿음으로 잉태할 수 있는 힘을 얻었다라고 말씀합니다. 할렐루야. 할렐루야. 믿음이 역사하는 거예요. 이 힘은 두나미스라고 얘기하는데요, 성령의 권능을 얘기합니다. 성령이 임하였을 때 너희가 권능을 받아, 그 권능을 얘기하는 거예요. 성령 하나님의 힘, 하늘로부터 주어지는 천지를 창조하시고 구원하시는 실패함이 없는 하나님의 그 능력을 얘기해 주는 거죠. 그 힘을 얻는다라고 하는 거예요. 그래서 이 두나무에 있어서 나온 단어가 다이너마이트입니다. 폭발력이 나오는 TNT. 여러분, 사람의 힘으로 꺾어내고 뚫고 나갈 수 없는 그곳에 다이너마이트를 터뜨리죠. 길이 생기고 철로를 놓고 사람이 다니며 왕래할 수 있는 길이 만들어지는 거예요. 사람의 힘으로 닿은 그곳에 하나님의 권능과 능력이 임하면 뚫고 나갈 수 있는 힘을 얻게 된다라고 성경이 말씀하고 있습니다. 할렐루야. 보이지 않는 곳을 뚫을 수 있는 힘, 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 이루어진다고 성경이 우리에게 말씀해 주고 있어요. 믿음으로 하나님의 권능의 힘을 얻게 될 것이다. 그런데요, 뒤에 보면 이렇게 얘기해요. 이는 약속하신 일을 미쁘신 줄 알았다라고 얘기해요. 미쁘신, 우리가 잘 안 쓴다는데 신실하다라고 하는 거예요. 이 앞에 나온 믿는다라고 하는 단어하고 어원이 같은 거죠. 우리가 하나님을 믿는 거예요. 약속을 믿고 하나님이 약속에 대하여 신실하다는 것을 믿고 안다라고 얘기하는 거죠. 할렐루야. 그리고 나서 기가 막힌 말씀이 나옵니다. 12절. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아, 죽은 자와 같은 한 사람,
더 이상 생산할 수 없는 할아버지 할머니 경수가 끊어진 죽은 사람 같고 몸이 나무 막대기와 마른 자와 같은 자, 죽은 자와 같은 그 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별, 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였다. 즉 생명을 얻었다. 할렐루야. 저는 그런 생각이 들어요. 죽은 자와 같은 한 사람, 허다한 별과 같이 무수한 모래와 같이 많은 후손과 생명을 얻게 하는 자, 살아있는 교회, 살리는 교회, 밴쿠버 얼라이브 교회가 바로 이런 교회가 되기를 원합니다. 그리고 제가 결정적으로 안 드린 말씀이 있네요. 갈라디아서 3장 29절의 말씀이 이런 말씀이 있어요. 왜입니까? 라고 묻는 인생들에게 끊임없이 믿음 가운데 회의를 느끼고 그것에 스트러글하고 있는 왜 나라고요? 왜 우리냐고요? 우리가 어떻게 그럴 수가 있나요? 라고 묻는 확인하고 싶은 자들에게 주시는 말씀이 있어요. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 아멘. 너희가 그리스도의 것이면 곧 너희는 아브라함의 후손 자녀들이고 아브라함에게 주었던 그 약속과 자손에 대한 축복이 바로 너희의 것이다 라고 말씀하는 것입니다. 우리가 예배에 앞서서 찬양하며 하나님 앞에 찬양과 경배를 드렸죠. 하나님이 얼마나 아름답고 깊고 풍성하고 좋으신 분인가. 예수 그리스도 안에 있으면 그리스도의 것이면 우리는 왜? 라는 질문에 답할 수 있는 거예요. 왜 나냐고요? 왜 우리 부부냐고요? 우리 가정이고 우리 자녀고 우리 교회냐고요? 우리가 그리스도의 것이기 때문인 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘. 우리 시간 한번 찬양하면서 기도했으면 좋겠어요. 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주 은혜 내게 있네 그 은혜로 날 세운 주 나의 모습 보네 함께 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 내 눈물 안에 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 홀로 울던 맘 아시네 주 사랑 내게 있네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주님의 은혜가 내게 있네 은혜 내게 있네 그 은혜로 날 세우시네 은혜로 날 아멘 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나 우리 처음부터 주 나의 모습 보네 주
나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주님 내 눈물 아시네 주 나의 눈물 홀로 울던 맘 아시네 홀로 울던 맘 아시 그러나 주님의 사랑이 내게 있습니다 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주님의 은혜가 주 은혜 내게 있네 그 은혜로 날 세우시네 아멘 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 사랑하는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 세상 소망 다 사라져가 주님의 사랑 끝이 없으니 할렐루야 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜 힘을 나는 주 은혜 힘을 주 은혜 힘을 나는 믿네 주 은혜 힘을 나는 믿네 아멘 여러분 이 시간 함께 기도하기 원합니다 하나님이 약속을 주세요 Unlikely people 적합하지 않아요 승산이 없어요 과연 그럴까 하는 의구심이 많은 인생들을 하나님이 선택하십니다. 그리고 그에게 중차대한 약속을 주세요. 우리가 생각하고 돌아볼 때 하나님 앞에 저는 이민자로 살아가고 있는 저는 우리 가정과 우리 남편과 우리 아내와 자녀들은 어떻게 보면 적합하지 않은 사람이지. 나 하나도 살아내기 힘들고 그냥 바람 한번 몰아치면 훅 날아갈 것 같은 그런 이민자의 삶의 마음으로 살아가는데 과연 하나님 나를 선택하신 게 맞아요? 그리고 이 엄청난 약속을 모든 나라 민족을 살리고 생명으로 살게 한다는 하나님 이런 약속을 우리에게 주시는 게 맞아요? 오늘 하루도 버텨내는 게 힘겨운 사람입니다. 그냥 버텨내는 게 힘든 사람들이에요. 정말 어떻게 살아왔는지도 모르겠고 살아갈 날들도 잘 모르겠는 우리가 맞아요. 우리 시간에 한번 기도할 때 갈라디아서 말씀을 기억합시다. 만일 당신이 그리스도의 것이라면 그는 아브라함의 자손이요 그에게 주신 약속의 대상이라는 우리가 그리스도 안에 있음으로 인하여서 어떠한 의구심과 불신앙과 염려와 걱정과 이런 모든 것을 뚫고 나아갈 수 있는 하나님의 능력이 주어지는 그리스도의 것이라는 것을 다시 고백하는 믿음의 고백을 기도로 드리며 나아가길 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 세상 소망 다 사라져가도 왜 이 부부입니까? 왜 우리 부부입니까? 우리 가정이고 우리 자녀고 우리 교회 맞습니까 주님? 우리가 생각해봐도 자녀가 없어요. 자녀를 통하여 번성해야 한다는데 우리 내놓을 만한 기준이 없고 우리가 내놓을 만한 무언가도 없는 너무나 부족하고 연약한 자들입니다. 그저 그렇게 1세대의 밑가지로 살아간다는 그런 마음으로
얼마나 많은 하나님의 약속들을 우리 수준으로 내놓으며 하나님의 약속을 모든 나라와 민족에 대한 하나님의 생명의 부르심을 엘리에셀이라는 것으로 바꿔버리질 않네. 불신앙 가운데 하나님 적당히 바꿔버리네. 아니야, 아니야, 내 몸에서 나는 자들이라고 말씀하시는 하나님, 우리 연약함을 불쌍히 여겨주시는 하나님, 왜 나이고 우리인지 설명할 수 없는 하나님의 사랑이 얼마나 크고 깊고 넓은지, 하나님의 은혜가 얼마나 증량할 수 없을, 눈으로 보여지지 않아 보여줘도 그것을 감당하고 붙잡지 못하는 연약한 인생들이, 하나님의 약속과 아브라함의 믿음을 보며 하나님이 주신 약속을 믿음으로 붙잡고 살아가는 하나님 앞에 의로운 자로 될 수 있는 우리의 삶이 되게 하시고, 예배가 되게 하시고, 가정이 되게 하시고, 교회가 되게 하시고, 다음 세대가 되게 해주십시오. 지구편 반대편에 있는 자들을 향하여 장애와 아픔으로 있는 가정들을 품을 수 있는, 우리가 아픔이 있고 우리가 이민자로서 연약함들을 알기에 하나님 연약한 자들을 품을 수 있는 하나님 우리 교회가 되게 하여 주십시오. 하나님의 약속을 믿는 자들 되게 하여 주옵소서. 적합지 않은 인생들을 사랑하시고 선택하시고 놀라운 약속을 주시는 하나님, 하나님의 그 약속을 믿는 자들 되게 하여 주시고, 예수 안에서 이루신, 우리가 당신이 만약 예수 그리스도의 것이라면 아브라함의 후손 자손이고 아브라함이 주신 약속과 복의 근원인 것을 말씀을 통하여 붙잡고 나아가는 자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 주시는 권능, 믿음으로 단산을 끊고 막혀진 모든 것들을 뚫고 나갈 수 있는 능력을 주시는 하나님 앞에 믿음으로 살아가는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회, 살아있는 교회, 살리는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.